हॅलो स्टुडंट्स, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बीपीटी अँड ॲप्लिकेशन ऑफ बीपीटी. देर आर टू ॲप्लिकेशन्स ऑफ बीपीटी. ॲप्लिकेशन नंबर 1 इज अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी अँड ॲप्लिकेशन नंबर 2 is properties of free parallel line and their transversal. We have completed these two properties in last lecture, and in this lecture I will start practice set number 1.2, which depends on BPT and their applications. So I am writing here practice set number 1.2. So in this practice set, most of the examples are given on angle bisector property, which is the application of BPT. So what is angle bisector property? Angle bisector property म्हणजे काय असतं? Just I am telling you, suppose this is the triangle, and suppose ABC is a triangle, and this ray BD is angle bisector of angle B. So if angle bisector is drawn in given triangle, then we can apply angle bisector property. So how to write the formula for angle bisector property? Remember this: if in order to apply formula of angle bisector property, here the angle bisector is drawn from point B, right? Angle bisector point B मधून ड्रॉ केलेला आहे, तर ह्या पॉइंट B ला सोडून द्या. जर पॉइंट B ला आपण सोडून दिला तर कोणते पॉइंट राहतात? A आणि C. You can start from either A or C. मग आपण जर समजा A कडून स्टार्ट केलं तर काय होईल? A पासून स्टार्ट केलं तर रेशो बनेल AB upon BC. Once you start from point A, continue AB upon BC. एक रेशो कंप्लीट झाला इकडला AB upon BC. आता इकडला रेशो काय होते पहा, AD upon DC. म्हणजे असं असेल AB upon BC. इकडला रेशो AB upon BC. Now again go to point A, AD upon BC. So this is angle bisector property. When this BD is angle bisector, then you can apply formula like this. You can start from either A or C. When you start from point C, then you can write CB upon BA. Just I am writing here CB upon BA is equal to CD upon BA. So you can apply angle bisector property in two ways. Just remember this: don't start from point B. Point B means it is the point at which angle bisector is drawn. ज्या पॉइंट मधून आपण अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलेला आहे तो पॉइंट सोडून तुम्ही रिमेनिंग पॉइंटला पॉइंट पासून स्टार्ट करू शकता. तुम्ही म्हणता रिमेनिंग पॉइंट कोणते आहेत? A आणि C हे रिमेनिंग पॉइंट आहेत. D is not the vertex of the given triangle. D हा त्या ट्रायंगलचा व्हर्टेक्स नाही. त्यामुळं तुम्ही A पासून किंवा C पासून स्टार्ट करू शकता. ठीक आहे. दिस इज अ फॉर्म्युला ऑफ अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी. व्हॉट इज द कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी? अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टीचा कॉन्व्हर्स काय असेल? आता प्रॉपर्टी काय आहे? जर BD अँगल बायसेक्टर असेल तर हा रेशो आणि हा रेशो सेम आहे. त्याच्या उलट म्हणजे कॉन्व्हर्स म्हणजे व्यत्यास. जर हा रेशो सेम असेल यासारखा तर हा अँगल बायसेक्टर असेल. मग तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये तो अँगल बायसेक्टर आहे का असा प्रश्न विचारला तर आपण काय करणार? आपण कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करणार. म्हणजे कोन दुभाजकाचं प्रमेयाचं व्यत्यास आपण हे यूज करणार आहे. ठीक आहे. तर आपण यावरती न्यूमेरिकल स्टार्ट करू. तर बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स you should take textbook and you should open practice set number 1.2. Numericals are given
in that textbook. So in that question number 1 is given on the same angle bisector property. Also, if you don't have textbook, then you can download textbook from Google. Okay. So I am now taking the question number 1, which is, just I am writing question number 1. I am drawing the triangle. 3 sub questions are given there. This is the first figure. This is the second figure. This is the third figure. Just I am drawing the figure. P, Q, R and M. Again here P, Q, R, M. Here P, Q, R, M. 7, 3. This is 3.5. This is 1.5. 6, 7, 8, 10. And this is the question number 3, which is for your homework. Okay. The question is, check whether this PM is angle bisector or not. म्हणजे ह्या फिगर मध्ये PM हा अँगल बायसेक्टर आहे का हे तुम्हाला चेक करायचं. तो अँगल बायसेक्टर आहे का हे चेक करायचं म्हणलं तर आपल्याला काय करावं लागेल, अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टीचा कॉन्व्हर्स यूज करावा लागेल. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, ज्या पॉइंट मधून आपण अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलेला आहे त्या पॉइंटला सोडायचं. मग P ला जर आपण सोडला तर काय Q आणि R हे 2 पॉइंट राहतात. मग तुम्ही स्टार्ट करताना Q पासून स्टार्ट करू शकता किंवा R पासून स्टार्ट करू शकता. तुम्हाला रेशो घ्यायचे. आपण समजा Q पासून स्टार्ट केलं तर पहिला रेशो काय बनेल, Q पासून स्टार्ट केल्यावरती QM अपॉन MR हा फर्स्ट रेशो. दुसरा रेशो कोणता बनेल, QP अपॉन PR. आपण Q पासून स्टार्ट करतो हे लक्षात ठेवायचं. मग आपण Q पासून स्टार्ट केलं तर काय रेशो बनेल, रेशो बनेल QM अपॉन MR. हा झाला पहिला रेशो. दुसरा रेशो काय असेल, इकडनं QP अपॉन PR. इकडे लिहितो QP अपॉन PR. ह्या 2 व्हॅल्यू आपण फाइंड करू. ह्या 2 व्हॅल्यू हे 2 रेशो सेम आले तर आपण म्हणूया येस, अकॉर्डिंग टू कॉन्व्हर्स ऑफ angle bisector property, this PM is angle bisector, otherwise not. So now put their value. What is QM? QM is given by 3.5. Okay. What is MR? Which is 1.5. So how will you divide it? It is very simple. Just shift 1 decimal point to numerator to also denominator. That means you can multiply numerator and denominator by 10. So you can write it is 35 upon 15. काय केलं आपण, न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर मध्ये एक डेसिमल पॉइंट राईट साइडला शिफ्ट करून घेतलं. म्हणजे आपण न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 10 ने मल्टिप्लाय केलं. आता आणखी पहा, इकडे न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटरला 5 ने डिवाइड करता येईल ना. 5 7 जा 35, 5 3 जा 15. सो वी हैव 7 upon 3. Say equation number 1. Okay. Now QP upon QR. What is the value of QP? Which is the 7. What is the PR, which is the 3? So equation number 1, equation number 2. We can write from equation from 1 and 2. RHS are same. That means the LHS are same, na? So you can write QM upon MR equal to QP upon PR. So this is LHS equal to RHS. So finally you can write therefore by converse of angle bisector property, PM is angle bisector of angle P. Finish. This is your answer. Understood? You can stop this video at this instance and you can write down this answer in your notebook.
like this. Okay. You can pause video here and you can note down this question, this answer in your notebook. Now I am going to start to solve second question. So to start the second question, again you can see naming are same. So just we need to put their values. So what is their naming is different here. P, Q, R. Oh yes, naming are same. So you can start from here. See like this. Angle bisector is drawn from point P, right now. So P हा पॉइंट मधून अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही ह्या P या पॉइंटला सोडून द्या. बरोबर? P ला सोडून दिला तर तुम्ही कुठून स्टार्ट करणार? तुम्ही R पासून स्टार्ट करू शकता किंवा Q पासून स्टार्ट करू शकता. आपण मागे Q पासून स्टार्ट केलं होतं. त्यामुळे आता सुद्धा आपण Q पासून स्टार्ट करूया. तर Q पासून स्टार्ट केलं, पहिला रेशो काय बनेल? पहिला रेशो बनेल QM/MR. So here QM/MR. QM is 8, MR is 6. You can divide numerator and denominator by 2. So 2 4s are 8, 2 3s are 6. Say equation number 1 है. 2 4s are 8, 2 3s are 6. So your answer is 4. Okay. Now what are the values of QP and PR? QP is 10 and what is PR? PR is 7. Okay, this is the 10, this is the 7. See, numerator and denominator. Is there any common number which will divide both numerator and denominator? No. So this is equation number 2. Check करा. Is it same? 4/8, 10/7. आहे का same? नाही ना. म्हणजे म्हणूया from equation number 1 and 2. QM/MR is not equal to QP/PR. So finally, by converse of angle bisector property, ray PM is norm. Ray PM is not angle bisector of angle P. So finish. एक्झाम मध्ये या टाइपचे क्वेश्चन एक सिंगल आहे, एक मार्काला विचारला जाऊ शकतो. हे लक्षात. Understood? So these two questions, first two questions are completed. Now from the textbook you can solve question number 3. This is for your homework. Understood? So first problem is completed. Pause video here and note down this second question also. Leave some space for third number questions and afterward you can solve this. So first question is completed. Now I am going to take next question. Okay. Stop the video. Just I told you I am starting question number 3, which is also on the same topic, angle bisector property. The question is ray. This is in triangle PNM. NQ is angle bisector. What is given? NQ is angle bisector. NM, NP, MQ. These three values are given and we have to find out fourth value QP. Okay. So which theorem, which property will we apply here? Obviously, as given by NQ is angle bisector. Angle bisector दिलेला आहे, म्हणजे angle bisector property यूज करायची. जॉमेट्री मध्ये खूप वेळा आपल्याला लिहिताना व्यवस्थित लिहायचं असतं की आपण अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करतोय, म्हणजे ती काय यूज करतो, का बाबा ह्या ट्रायंगल मध्ये काय आहे हे आपण तिथं मेन्शन करायचं असतं. मग इथं आपण मेन्शन करूया, तिथं म्हणूया इन ट्रायंगल PMN NQ is angle bisector of angle PMN. Okay, this is angle bisector. Therefore, we can write by which property? By angle bisector property. We can write. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करताना पूर्ण स्टार्ट करायचं. ट्रायंगलला 3 व्हर्टायसेस असतात. त्या 3 व्हर्टायसेस पैकी
ज्या व्हर्टेक्स मधून अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलाय त्या व्हर्टेक्सला सोडायचं. ह्या ट्रायंगल मध्ये एम पी एन, ह्या ट्रायंगल मध्ये एन ह्या पॉइंट मधून अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलाय, त्यामुळे एन ला सोडून द्या. एन ला सोडून द्या म्हणजे काय राहिला एम आणि पी. तुम्हाला एम पासून स्टार्ट करता येईल, पी पासून स्टार्ट करता येईल, जिकडं आवडेल तिकडनं स्टार्ट करा. मी स्टार्ट करताना आता एम पासून स्टार्ट करतो. तर एम पासून स्टार्ट करताना पहिला रेशो होईल एम एन अपॉन एन पी. लक्षात ठेवा, एम एन अपॉन एन पी. एक रेशो कंप्लीट करा. एम पासून स्टार्ट केलं, एक रेशो कंप्लीट करा, एम एन अपॉन एन पी. परत रिव्हर्स जायचं नाही. एक रेशो कंप्लीट झाला की परत आपल्या मूळ मेन पॉइंट वरती या. परत एम कडे आलो, सेकंड रेशो घ्या. एक रेशो इकडनं घेतला, एक रेशो इकडनं घ्या. इकडला रेशो काय बनेल एम क्यू अपॉन क्यू पी. एम क्यू अपॉन अंडरस्टूड. angle bisector properties used here. Now put the values. What is mn? Mn is 5. What is np? Np is 7. What is mq? Mq is given by 2.5. And what is qp? Qp is to be find out. So how do we find out value of qp? By cross multiplication we can write 5 multiplied by qp equal to 7 multiplied by 2.5. 5 is multiplied here. When comes to right side becomes divide. हा 5 इकडे मल्टिप्लाय आहे, तो इकडे आल्यावरती काय होईल डिवाइड होईल. मग आपण इथे म्हणूया राइट QP as it is 7 multiplied by 2.5 as it is. हा 5 इकडे मल्टिप्लाय इकडे आल्यावरती डिवाइड होईल. समजलं? हा 2.5 आहे, हा 5 आहे. 2.5 चा डबल 5 येतं ना, म्हणजे 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 7, 2.5 2 जा 5, 7 upon 2. So finally we can write 7 upon 2 म्हणजे किती? 2 3 जा 6, कॅरी 1. बेट 3 चा 1 राहील, 1 वरती काही नाही म्हणजे ती 0 घेतला म्हणजे पॉइंट द्यावा लागेल. झाले 10, 2 3 जा आन्सर आलं. जर तिकडं कोणतेही तुम्हाला युनिट दिलेलं नसेल, युनिट म्हणजे सेंटीमीटर मीटर असे युनिट दिलेले नसतील तर पुढे युनिट लिहायचं असेल. तुम्ही जर इकडे युनिट केलं नाही तर तुमचा हाफ मार्क जॉमेट्री मध्ये कट होतो. लक्षात ठेवा. त्यामुळे हे केअरफुली लक्षात ठेवा. शेवटी युनिट लिहायचं असतं. समजलं? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ह्या क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये मी परत सांगतो, अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करताना आपण कशी करायची. आपण पूर्ण स्टार्ट करायचं. ज्या पॉइंट मधून अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केलेला आहे त्या पॉइंटला सोडायचं आणि तो पॉइंट सोडून जो उरलेला पॉइंट आहे एम पी, तुम्ही एम पासून स्टार्ट करू शकता, पी पासून स्टार्ट करू शकता. तुम्ही एम पासून स्टार्ट केलं म्हणजे एक रेशो बनला एम क्यू अपॉन क्यू पी, दुसरा रेशो एम एन अपॉन एन पी. एम एन अपॉन एन पी, एम क्यू अपॉन क्यू पी. एकदा काय फॉर्म्युला लिहिला की फक्त व्हॅल्यू पुट करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून आन्सर आणायचं. ते खूप सिंपल आहे. ते आपले अल्जेब्रिक मेथड आहे, त्यामुळं काही डिफिकल्ट नाही. So question number 3 is completed here. Now I will take next question on the same topic. Pause the video. Here question number 3 is completed. Now question number 6. I have drawn figure here. इकडे मी डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे. तर ह्या डायग्राम मध्ये सुद्धा या सारखाच प्रश्न विचारलेला आहे. यांनी काय म्हणलेले NQ. इकडे पण NQ होता. त्यांनी म्हणले NQ इज अँगल बायसेक्टर आणि म्हणले की पुढली व्हॅल्यू फाइंड करा QP ची. इकडण्यासाठी ठीक आहे. सेम तुम्ही क्वेश्चन नंबर 6 हा क्वेश्चन नंबर 3 सारखा सेम सॉल्व करू शकता. सगळ्यांना सॉल्व करायला जमेल. इकडे परत आपण काय म्हणू शकतो, n आहे. कोणत्या पॉइंट मधून अँगल बायसेक्टर ड्रॉ केला आहे n मधून. मग तुम्ही स्टार्ट करताना कुठून स्टार्ट करणार, यू कॅन स्टार्ट फ्रॉम आयदर m ऑर p. जर तुम्ही p पासून स्टार्ट केलं तर काय होईल, आपण मागे पूर्ण स्टार्ट केलं होतं, आपण m पासून स्टार्ट केलं होतं. तुम्ही p पासून स्टार्ट करू शकता, तुम्ही m पासून स्टार्ट करू शकता. समजा m पासून स्टार्ट केलं तर परत काय होईल mn अपॉन np, mn अपॉन np इक्वल टू mq अपॉन qp, mq अपॉन qp. सेम व्हॅल्यूज आर गिवन देयर. ओके, सो I am just putting the values up to this question is same. So put their values
सेम क्वेश्चन आहे, सगळं सेम आहे. mn किती दिलेला आहे 25, n किती आहे 40, mq किती आहे, सॉरी mq here is mq किती आहे 40 आणि qp is to find out. Again by cross multiplication 25 multiplied by 2p equal to 40 multiplied by 40. 25 multiply इकडे आल्यावर काय होईल डिवाइड, म्हणजे qp equal to 40 into 40 upon 25. हा 25 मल्टिप्लाय इकडे आल्यावर डिवाइड करा. पहा 40 आणि 25 दोघांना आपण 5 ने डिवाइड करू शकतो. 5 8 जा 40 and 5 5 जा. Understood? So continue. 14 multiplied by 8. 8 ने हम 14 ला मल्टीप्लाई करा. 8 4 जा 32 कैरी 3. 8 1 जा 8. 8 plus 3 11. And this is the 5. So you can divide 1 1 2 by 5. 5 1 जा 5. 5 2 जा 10. 1 left. Take next 2 becomes 12. 12 म्हणजे 12 ला कितीने 5 ने डिवाइड केलं. अगेन 5 2 जा 10. किती उरले 2. 2 च्या पुढे काही नाही म्हटलं 0 घ्यावं लागेल. पॉइंट द्या झालं 20. 5 4 जा 20. So your answer is 22.4 units. So second question number 6 is completed. Understood? So question number 3 and question number 6 are identical question on the same topic. One also angle bisector property. So pause the video and write this question number 6 also.